psychologist, child counseling specialist, and behavior therapist. Dr. V. Suresh Babu garu is going to give motivation for you now. Everyone wishing, sir, please come, sir. Wishing. Good morning, sir. Good morning, sir. Now he is going to do wonderful speech about your behavior, study. Next, the relation between parent and you regarding mobile, etc. He is going to give a wonderful motivation. These three topics are very, very important, my dear students. So number one is you need to focus on study. So every student should have a life ambition, great desire and aim, goal. That is very, very important. So you should have a great life ambition. I want to become a teacher, I want to become a lawyer, I want to become a doctor, like that. Everyone should have a goal. Then only you will attend to school regularly and you can able to focus on the study also. You can able to listen carefully when the teacher is going to say something in the classroom. So you can able to focus on study. Next, and then also you can ask the doubt whatever it may be. So you can study very well and you can be the best in studies also. When it is possible, when we have the great life ambition, when we have the interest on study, then only it is possible. Yes. Next, number two, you need to give respect to your mom and daddy. So many students are not going to give respect to their parents. Many more students are struggling with you, with your attitude, with your behavior, with your the way of talking. So my dear students, be polite with your mommy and daddy. You need to give respect to them. Okay. Number three, definitely everyone should avoid the mobile. Don't use your mobiles and don't touch your parents' mobile. These three topics are very, very important, my dear students. Everyone should do the promise for me now. Get ready. Get ready. Hey, straightly forward like this. Okay. From today onwards, I will focus on study. Definitely, you should have a great life ambition. I will attend to school regularly. I will focus on study. I won't be in remarks. This is my promise, sir. Listen. From today onwards, I should give respect to my parents. I will obey their words. I will be very polite with their mommy and daddy. Next, from today onwards, I don't touch my parents' mobile. I don't use my parents' mobile. This is my promise, sir. Okay, thank you. My dear students, listen carefully. మీరు ఇప్పుడు దాకా సారు ఏం చెప్పారంటే ప్రతి ఒక్కరు గొప్ప జీవిత ఆశయాన్ని కలిగి ఉండండి. తప్పకుండా నేను డాక్టర్ అవ్వాలి, లాయర్ అవ్వాలి, ఇంజనీర్ అవ్వాలి, టీచర్ అవ్వాలనే విధంగా గొప్ప జీవిత ఆశయాన్ని కలిగి ఉండండి. దట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అప్పుడే నువ్వు చదువు మీద శ్రద్ధ ఉంటుంది, రెగ్యులర్గా స్కూల్ రాగలవు, ఎగ్జామ్ చెప్పే శ్రద్ధగా వినగలవు, హోంవర్క్స్ బాగా చేయగలవు, చదువులో నెంబర్ 1గా ఉండగలవు. కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఎవ్రీవన్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ లైఫ్ అంబిషన్. ప్రతి ఒక్కరు గొప్ప జీవిత ఆశయాన్ని కలిగి ఉండండి. రెగ్యులర్గా స్కూల్కి అటెండ్ అవ్వండి, చక్కగా హోంవర్క్ చేయండి, చదువులో ఇతరులతో పోటీ పడండి, చదువులో నెంబర్ 1గా ఉండండి. నెంబర్ 2, పేరెంట్స్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి, పేరెంట్స్తో పొలైట్గా ఉండండి, పేరెంట్స్తో గౌరవంగా మాట్లాడండి, పేరెంట్స్ మీ ప్రేమను పంచండి. నెంబర్ 3, మొబైల్ని ఇమీడియట్గా అవాయిడ్ చేయండి. మొబైల్ టచ్ కూడా చెప్పకండి, మొబైల్ యూజ్ చెప్పకండి. ఓకే? Shall you follow all my words from this minute onwards? అన్ని ఫాలో అవుతారా? Is it your promise? Very good, thank you. Everyone focus on sir only. Listen carefully. Okay? Listen carefully, everyone. Listen carefully. Good morning. Good morning. Right, okay? కొన్ని యాక్టివిటీస్ మీరు చేయించి సార్ చెప్పిన టాపిక్లో వస్తాను మంచి
concept, right? You follow my voice. You follow my voice. Don't follow my action. You follow my voice. Okay? What I said, you follow my voice. Follow. Okay? Touch your eyes. Hey, eyes me here, right? Touch your ears. Oh, very good. ఇప్పుడు కొంతమంది లైన్లో వచ్చారు. మీరు నా వాయిస్ ఫాలో అవ్వాలి, నా మాట మాత్రమే వినాలి, యాక్షన్ కాదు. ఓకే? షో యువర్ థంబ్. చాలా మంది లైట్ వెళ్తుంది, కొంతమంది థంబ్ అంటే చూపిస్తున్నారు. థంబ్ ఇలా మీకు రైట్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, సూపర్ సూపర్. చాలా మందికి అర్థమవుతుంది. రైట్, టచ్ యువర్ హెడ్. వెరీ గుడ్, బాగా చేస్తున్నాం. రైట్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, అటెన్షన్ బాగుంది. ఇంకొంత మనం ఫోకస్ చేద్దాం. ఓకేనా? నేను వాయిస్ ఇస్తుంటాను, మీరు క్లారిటీ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ ఈజ్ బ్లాక్ అని అనుకో, నో సార్ మిల్క్ ఈజ్ వైట్ అని చెప్పాలి స్పీడ్గా. ఓకే? మిల్క్ ఈజ్ బ్లాక్. హెయిర్ ఈజ్ రెడ్. లెమన్ ఈజ్ బ్లూ. మై మదర్ ఈజ్ బ్యాడ్. మై ఫాదర్ ఈజ్ బ్యాడ్. సూపర్ సూపర్. రైట్, హోల్డ్ ఫిస్ట్ ఇలా పెట్టండి. కరెక్ట్గా అనేది ఇలా చెప్పాలి. ఓకేనా? తప్పైనకు చేయకూడదు. ఐ లవ్ ఇండియా, ఐ లవ్ మై స్కూల్, ఐ లవ్ మై టీచర్స్, ఐ లవ్ మై ఫాదర్, ఐ లవ్ మై మదర్, ఐ లవ్ మై టీచర్స్, ఐ ఎమ్ వేస్ట్ ఫెలో. హలో, ఆయన వేస్ట్ పిల్లలు సగం మంది నేను వేస్ట్ పిల్లలు. చిన్నపిల్లలు కదా, మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయాలి, ఏదో చేయాలి, వెంటనే మీకు బోరుగా ఉంటుంది, అందుకని మిమ్మల్ని. ఓకే, ఈసారి జాగ్రత్తగా ఉన్నారు. ఓకే, స్పీడ్గా, కొంచెం స్పీడ్. ఓకే? ఐ లవ్ ఇండియా, ఐ లవ్ మై టీచర్, ఐ లవ్ మై ఫాదర్, ఐ లవ్ మై మదర్, ఐ లవ్ మై టీచర్, ఐ లవ్ మై స్కూల్, ఐ లవ్ ఇండియా, ఐ లవ్ మై చీఫ్ మినిస్టర్, I love my Prime Minister, I love my father, I love my mother, I love my grandfather, I am a West fellow. Right, okay. You may just start to change and West fellow కాస్తాను. అసలు వాయిస్ వస్తుందా? Right, okay. You are very excellent. You are very excellent. Right. ఇప్పుడు వరకు స్కూల్కి రెగ్యులర్గా ఇంతవరకు నేను యాబ్సెంట్ కాలేదు సార్ అనే వాళ్ళు చేతులు నిజాయితీగా నేను కనుక్కుంటాను. మీ మిస్లు ఉన్నారు 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఓకే, రైట్ డౌన్. నేను చాలా ఎక్కువ ఆబ్సెంట్ అవుతున్నాను సార్ అన్న చేతులు. రైట్, రైట్ డౌన్. మీరు నిజాయితీ చెప్తున్నారు. ఎస్, రైట్ డౌన్. ఎందుకు మీరు స్కూల్కి ఆబ్సెంట్ అవుతున్నారు? హెల్తా? ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ హెల్త్ బాగుండాలి. మీరు స్కూల్లో ఎలా రెగ్యులారిటీ ఉండాలా, ఏ విధంగా చేయాలా, మీ యాక్టివిటీస్లో ఎలా చేంజ్ అవ్వాలా, ఇవన్నీ మీకు నేర్పిస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కూల్కి మీరు రెగ్యులర్గా రావాలి. ఇట్స్ అ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. స్కూల్కి రెగ్యులర్గా రావాలి. వై? ఎందుకు రావాలి స్కూల్కి అంటే, స్కూల్లో మనకి గురువుస్ ఉంటారు. గురువుస్, గురు అంటే టీచర్ అని అర్థం. గురు, ద వర్డ్ సాంస్క్రిట్ గురు అంటే అర్థం ఏంటంటే, గు అంటే చీకటి, రు అంటే వెలుగు. చీకటి నుంచి వెలుగులోకి తీసుకొచ్చేవాళ్ళు టీచర్స్. అందుకని స్కూల్కి రెగ్యులర్గా టీచర్స్ కోసం పోవాలి, సబ్జెక్ట్ కోసం పోవాలి, నాలెడ్జ్ కోసం పోవాలి. టీచర్లు అందించే మంచి టెక్నిక్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళ కోసం వెళ్ళాలి. ఓకేనా? దీని అంతటి కదా మీకోసం మీరు వెళ్ళాలి. అందుకని రెగ్యులారిటీ ఫర్ స్కూల్, రెగ్యులర్ టు గోస్ టు స్కూల్. రెగ్యులర్గా స్కూల్కి వెళ్ళాలి. జ్వరం వచ్చినా, జలుబు వచ్చినా రెగ్యులర్ స్కూల్కి వెళ్ళాలి. అవునా? దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. మీరు రెగ్యులర్గా స్కూల్కి వెళ్తే మీ బ్రెయిన్ షార్ప్ అవుతుంది. ఎంతమందికి బ్రెయిన్ ఉంది? ఒకసారి బ్రెయిన్ టచ్ చేయండి. ఓకే, రైట్. నాకు బ్రెయిన్ లేదు సార్ అన్న చేతులు ఎత్తండి. నాకు బ్రెయిన్ లేదు సార్ అన్న చేతులు పెట్టండి. ఓయ్, మీరు ఎందుకు వెనక్కి తిరుగుతున్నారు? మీ అటెన్షన్ ఇట్టే ఉండాలి. మీ అటెన్షన్ పూర్తిగా ఇలాగే ఉండాలి. ఓకే, అందరికి బ్రెయిన్ ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఏం చెప్పినా మీ హ్యాండ్స్ ఇలా చేతులు ఎత్తాయి.
ఓకేనా? చేద్దామా? నేను ఒక బెస్ట్ స్టూడెంట్ అవ్వాలి. రైట్. నేను ఇంకా నుండి సెల్ ఫోన్ తాకను సార్. ఓ వెరీ గుడ్, అందరూ చెప్పి పెట్టుకున్నాను. రైట్. స్కూల్కి మనము రెగ్యులర్గా ఎందుకు వెళ్ళాలో చెప్పాను. టీచర్స్ నాలెడ్జ్, వాళ్ళు ఇచ్చే నాలెడ్జ్, వాళ్ళ స్కిల్స్ మనకు వస్తాయి. రెండోది మనము ఫ్రెండ్స్తో కలుస్తాం, నాలెడ్జ్ బాగా వస్తుంది, సబ్జెక్ట్స్ అవుతాం. మీకు 6 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ 6 సబ్జెక్ట్స్ అవ్వడం ద్వారా మీకు బ్రెయిన్ డెవలప్ అవుతుంది. అవునా? నెక్స్ట్ తర్వాత మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మీ పేరెంట్స్తో మీరు కమ్యూనికేషన్ చేయాలి. మేక్ ద కమ్యూనికేషన్. యూ మేక్ ద కమ్యూనికేషన్ టు ద పేరెంట్స్. మీ పేరెంట్స్తో మీరు బాగా కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తారు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కమ్ మీ ఇద్దరు రండి. ఎన్నో క్లాసు? ఫస్ట్ క్లాస్. ఎన్నో క్లాసు? ఫస్ట్ క్లాస్ వాళ్ళు వచ్చారు. ఇద్దరు ఫస్ట్ ఏనా మేడం? ఫస్ట్. రైట్. ఓకే, చూడండి. ఇక్కడ నన్ను చూడండి. మీ ఫాదర్ నన్ను అడుగుతారు, రైట్, స్కూల్లో ఈరోజు ఏం జరిగింది అంటే ఏం చెప్తారు? ఈరోజు ఏం జరిగింది? వాట్ ద టీచర్ థాట్. ఏం జరిగిందంటే ఏం చెప్తారు మీకు? నిన్నేం జరిగింది? ఏం జరిగిందంటే ఏం చెప్తారు మీకు? బాగా జరిగిందని చెప్తారా, లేకపోతే ఏమేమి జరిగిందో చెప్తారా? బాగా జరిగింది, ఏమేమి జరిగింది చెప్తారా? ఓకే. వీటిని తమ్ముడు కాదు కదా, వీటిని ఒక నిమిషం ఎక్స్ప్రెషన్ చేయి. మీరు బాగున్నాడు సార్, మీరు బుగ్గలు రావు సార్, మీరు బాగున్నాడు సార్, బాగున్నాడు చెప్పు. ఇది బాగున్నాడు సార్, ఇది బుగ్గలు బాగుంది సార్. మీకు ఆ రెండు తప్పుడు ఏం కనిపించలేదా? ఇంకా చూడు. వాడి నవ్వు బాగుంది సార్, వాడి బొట్టు బాగుంది సార్, వాడి షర్టు బాగుంది సార్, వాడి నవ్వు బాగుంది సార్, వాడి మొహం బాగుంది. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ అబ్బాయిని ఎక్స్ప్లెనేషన్, నన్ను ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయి. నన్ను నీ నవ్వు బాగుంది సార్, నీ బుగ్గలు బాగుంది సార్. మీరెవరికి లవ్ చేస్తున్నాను రైట్. ఓకే. అంటే నా గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేశారు, వీడి గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేశారు. స్కూల్లో కూర్చోండి. స్కూల్లో ఏం జరిగిందో మీ అమ్మకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఏం జరిగిందో చెప్పాలి. బాగా జరిగిందని కాదు, ఏమి జరిగింది, వాట్, ఏమి జరిగింది అనేది మీ అమ్మకి మీ నాన్నకి చెప్పాలి. ఒక వస్తువు పోయింది, బుక్ పోయింది, యూ కెన్ స్పీక్ టు యువర్ ఫాదర్. నాన్న ఇలా పోయింది, సారీ, ఇంకెప్పుడు చేయను, ఇంకెప్పుడు నా మిస్టేక్ ఉండదు అని చెప్పాలి. ఓకేనా? మేక్ ద కమ్యూనికేషన్ టు యువర్ పేరెంట్స్. మీరు మీ పేరెంట్స్తో బాగా మాట్లాడాలి. మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, వినేటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ మీరు స్కూల్లో చేయాల్సిన ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ ఏంటంటే రెగ్యులర్గా స్కూల్కి రమ్మని చెప్పాను. రెండవది, మీరు గుడ్ లిజనర్గా మారాలి, చక్కగా వినాలి. వినేటప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? వినేటప్పుడు ఐ కాంటాక్ట్ టు ద టీచర్, ఐ కాంటాక్ట్ టు ద స్పీకర్, ఐ కాంటాక్ట్ టు యువర్ ఫాదర్, ఐ కాంటాక్ట్ టు డాక్టర్ సురేష్ బాబు. ఐ కాంటాక్ట్ చేయండి. సిట్ ప్రాపర్లీ. ఎప్పుడు ఇలా కూర్చోవాలి. క్లాస్ రూమ్లో ఇలా కూర్చోవాలి. మిలిటరీ వాళ్ళు ఇలా పోతున్నారు, ముసలి ఇలా పోతున్నారు. మీరు మిలిటరీ వాళ్ళ ముసలి అలా ఉండాలి. అందుకని మీరు చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లాస్ రూమ్లో ఇలా కూర్చోవాలి. ఇది అవాయిడ్ చేసుకోవాలి. మీ చెస్ట్ క్యావిటీ ఇలా స్టిఫ్గా ఉండాలి, సింహంలాగా ఉండాలి. అలా మన గొర్రెలాగా ఇలా ఉండదు. రైట్, వెరీ రైట్. దెన్ ఐ కాంటాక్ట్. సార్తో మాట్లాడేటప్పుడు, టీచర్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఐ కాంటాక్ట్ చేయాలి. ఐ కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్ బాగా షార్ప్, బ్రెయిన్ చక్కగా షార్ప్. అందులో రెగ్యులర్లీ గోస్ టు స్కూల్, రెగ్యులర్గా స్కూల్కి వెళ్ళాలా. రెండవది, బాగా వినాలి. ఎలా వినాలి? ఎస్ యు ఆర్ కరెక్ట్. వినేటప్పుడు ఫస్ట్ వన్ బాగా కూర్చోవడం చేయాలా, ఐ కాంటాక్ట్ చేయాలా. ఓవర్కమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ డిస్ట్రాక్షన్స్. దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎక్స్టర్నల్ డిస్ట్రాక్షన్స్, ఇట్లా తిరగడం, అట్ట తిరగడం, ఇట్లా తిరగడం అనేది ఉండకూడదు. క్లాస్ రూమ్లో ఎప్పుడైనా కూడా 30 minutes లేదా 40 minutes కంప్లీట్గా మీ ఫోకస్ బోర్డు మీద, మ్యామ్ మీద లేదా సార్ మీద ఉండాలి. ఇట్లా తిరగడం, అట్ట తిరగడం, ఇక్కడ గీరుకోవడం, ముక్కులో చేయి పెట్టుకోవడం, అక్కడ చేయి పెట్టుకోవడం చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐ కాంటాక్ట్ అండ్ లిసనింగ్. వినేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే అండర్స్టాండింగ్ ద ఫీలింగ్. టీచర్ ఏం చెప్తుంది, మా మ్యామ్ ఏం చెప్తుంది, మా సార్ ఏం చెప్తున్నాడు అనేది బాగా వినాలి. అందుకనే దేవుడు మనకి ఎన్ని చెవులు ఇచ్చాడు, ఎన్ని నోరులు ఇచ్చాడు? ఒక్క నోరుకే మిమ్మల్ని భరించలేకపోతున్నారు. దేవుడు ఒక 3 నోరులు పెట్టి చెప్పండి మీ పరిస్థితి. ఒక్క నోరుకే మిమ్మల్ని ఏగలేకపోతున్నారు. మీ పేరెంట్స్ అయితే ఏగలేక విసికెత్తిపోతుంది కదా. ఇక 3 నోరులు పెడితే మీ అమ్మ, మీ నాన్న ఎక్కడ హాస్పిటల్లో ఉంటారు రోజు కదా.
అందుకని దాన్ని మనం బాగా యూజ్ చేయాలి. తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే వినేటప్పుడు అండర్స్టాండింగ్ ద ఫీలింగ్, అండర్స్టాండింగ్ ద ఎమోషన్స్, అండర్స్టాండింగ్ ద కమ్యూనికేషన్. ఏం చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడే చెప్పాను వెనక్కి తిరుగుతున్నా, వాడు వెనక్కి తిరుగుతానే ఉన్నాడు. అందుకని క్లాస్ రూమ్లో 45 minutes ఐ కాంటాక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి, ఫోకస్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి. దీనివల్ల మీరు ఇంటెలిజెంట్ అవుతారు. ఓకే. తర్వాత మీరు చాలామంది నాకు బాగా తెలుసు, ఎస్పెషల్లీ 1st క్లాస్ నుంచి 5th క్లాస్ వరకు సెల్ ఫోన్ పీక్కొని ఏడుస్తారు. సెల్ ఫోన్ మీ అమ్మ తీసుకొని ఏడుస్తారు. నిజాయితీ చెప్పండి, మీరు సెల్ ఫోన్ ఇవ్వలేదంటే ఇంట్లో కూర్చొని ఏడుస్తాము ఆర్గన్ చేసావు చేస్తారు. నిజాయితీ చెప్పారు. రైట్. ఈ రోజు నుంచి మీరు సెల్ ఫోన్ని తక్కువ యూజ్ చేయాలి, అసలు యూజ్ చేయకూడదు. ఎస్పెషల్లీ మీరు యూజ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లల్లో సెల్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తే, చిన్నపిల్లలు ఎస్పెషల్లీ 1 to 5th క్లాస్ పిల్లల్లో సెల్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తే బ్రెయిన్ స్లో అవుతుంది, బ్రెయిన్ స్లో అయిపోద్ది, ఐ కాంటాక్ట్ స్లో అయిపోద్ది, కాన్సన్ట్రేషన్ స్లో అయిపోద్ది, మానసిక జబ్బులు వస్తాయి, స్లోగా తయారవుతాడు. కొన్ని గేమ్స్ ఉంటాయి, ఈ గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు మనలో తెలియకుండా మన బ్రెయిన్ స్లో అవుతుంది, కోపం పెరుగుతుంది. అందుకని ఈ రోజు నుంచి మీరు ఏం చేయాలంటే నో సెల్ ఫోన్. యూ సే నో సెల్ ఫోన్. వాట్ యూ సే? నో సెల్ ఫోన్. బాబు సెల్ ఫోన్ నోనమ్మా, మా సార్ చెప్పాడు, చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్ వచ్చాడు, బిహేవియర్ థెరపిస్ట్ సార్ వచ్చాడు, డాక్టర్ సురేష్ బాబు సార్ వచ్చాడు. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే పొరపాటు సెల్ చూడకుండా. అయితే ఏం చేయాలి? సెల్ చూడకుండా మీకు బుక్స్ ఉన్నాయి కదా, 7 బుక్స్, ఆ 7 బుక్స్ చూడండి. చెస్ ఆడండి, బయట ఎండలో మీ పెరట్లో ఎండలో ఆడండి, దాంట్లో తప్పేం లేదు. బుక్స్ ఎక్కువ చదవండి. పాత రోజుల్లో చాలా గేమ్స్ ఉండేవి, ఈ ఫింగర్స్తో ఆడే గేమ్స్ ఉండేవి. ఇప్పుడు ఎవరు ఫింగర్స్ ఈ గేమ్ ఆడుతున్నాడు, సెల్ ఫోన్ ఆడుతున్నాడు. ఈ సెల్ ఫోన్లో గేమ్స్ ఆడటం ద్వారా యాంగ్జైటీ పెరుగుతుంది. అందుకని సెల్ ఫోన్ని తగ్గించండి, జీరో చేయండి, మినిమైజ్ ద స్క్రీన్. టీవీని తగ్గించండి, ఎక్కువ మీ బ్రెయిన్కి హెల్ప్ చేయండి, బ్రెయిన్ యూజ్ చేయండి. ఓకే, బ్రెయిన్ ఎలా యూజ్ చేయాలో కూడా మీకు నేర్పిస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కలెక్టర్ అయితే మీలో ఒక్కసారి ఊహించండి, కలెక్టర్ అయితే ఏం చేస్తారు కలెక్టర్ అయితే చెప్పండి. డ్యూటీస్, మీకున్న డ్యూటీస్. మీరు డాక్టర్ అయితే ఏం చేస్తారు? మందులు ఇస్తారు, ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు, ఆపరేషన్స్ చేస్తారు కదా, జబ్బులు ఉంటే నయం చేస్తారు. ఇది డాక్టర్ డ్యూటీ కదా, రైట్. మీరు టీచర్ అయితే ఏం చేస్తారు? లెసన్ చెప్తాం సార్, లెసన్ చెప్తాము, డిసిప్లైన్గా పెడతాము, పిల్లల్ని కంట్రోల్ చేస్తాము. అవునా? వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది సెల్ ఫోన్ని స్లో చేయడము. ఎలా సెల్ ఫోన్ని స్లో చేద్దాము, ఏ విధంగా చేద్దాము ప్లాన్ చేద్దాం. ఓకే, అందుకని సెల్ ఫోన్ ఎందుకు చూడకూడదు అని అంటున్నానంటే, మీ తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు మీ ఇంట్లో ఎవరైనా కానుంటే 4 years or 5 years వచ్చినా కూడా వాళ్ళు మాట్లాడట్లేదు అనుకోండి, వాళ్ళు మాట్లాడటలేదు అంటే 4 years 5 years తర్వాత మాట్లాడట్లేదు, ఐ కాంటాక్ట్ లేదు, పేరు పిలిచిన పలకట్లేదు అంటే దే హ్యావ్ టు వెరీ ప్రాబ్లం, వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంది. అర్థమైంది చెప్పేది? మీ చెల్లెళ్ళు మీ తమ్ముళ్ళు ఉంటారు కదా, వాడికి 5 years వచ్చినా 4 years వచ్చినా మాట్లాడట్లేదు సార్, ఐ కాంటాక్ట్ చేయట్లేదు సార్, సరిగ్గా స్పందన చేయట్లేదు సార్ అంటే వాడికి బ్రెయిన్ నర్వస్ సిస్టంలో ప్రాబ్లం అవుతుంది. దీనికి కారణం ఏంటంటే చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. పెద్ద కారణం సెల్ ఫోన్ ఎక్కువసేపు వాడిస్తున్నారు, దీని ద్వారా బ్రెయిన్ పనిచేయదు. అందుకని ఇప్పటి నుంచి మీరు ఏంటంటే బాగా సెల్ ఫోన్ని యాక్టివ్గా జీరో చేసి అసలు దాన్ని యూజ్ చేయండి. చదువు మీద ఫోకస్ చేసి ఇష్టంగా చదవడం స్టార్ట్ చేయండి. మీకు ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు రీడ్, రీడ్. చిన్న చిన్న పదాలు రోజుకు ఒక 100 terms, 100 words నేర్చుకోండి, బాగా నేర్చుకోండి. దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. చదివేటప్పుడు మీరు గట్టిగా చదువుతుంటారు కదా, చదవండి. అదేవిధంగా ఓకల్ రీడింగ్ అంటున్నాం. ఓకల్ రీడింగ్ అంటే ఇలా చదవండి. ఇప్పుడు మీ గొంతు భాగంలో వచ్చి బ్రెయిన్ బాగా యాక్టివేట్ అవుతుంది. అలా చదవడం స్టార్ట్ చేయండి. ఇక మీరు స్కూల్లో రెగ్యులారిటీగా మీరు వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ యూజ్ అవుతాయి. అవునా? ఇవన్నీ మీకు యూజ్ అవుతాయి. దీన్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్లాన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ టీచరు అందరు కళ్ళు మూసుకోండి, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. బనానా ట్రీ, అరటి చెట్టు, బనానా ట్రీ, అరటి చెట్టు, కళ్ళు తెరవండి. మీరు ఏమేమి చూసారంటే బనానా ట్రీ యొక్క లీఫ్ చూసారు, ఆకు చూసారా, ఆ బనానా గెలలు చూసారా, ఆ చెట్టు యొక్క స్టెమ్ చూసారా. ఎక్సలెంట్. ఇవన్నీ నేను చెప్పలేదు, మీరు చూసారు. అంటే వినడానికి అంత ఇంపార్టెంట్, వినడం ద్వారా అంత ఇంపార్టెంట్ జరుగుతుంది.
వినడం ద్వారా మెమరీ పెరుగుతుంది, వినడం ద్వారా ఫోకస్ పెరుగుతుంది. అందుకని యాక్టివ్ లిసనర్గా మారాలి. యూ విల్ చేంజ్ ద యాక్టివ్ లిసనర్. బాగా వినడం స్టార్ట్ చేయాలి. మీరు ఎంత బాగా వింటే అంత మెమరీ పెరుగుతుంది, ఎంత బాగా వింటే అంత కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది, ఎంత బాగా యాక్టివ్గా ఉంటే అంత మెమరీ పెరుగుతుంది. ఓకే, అందుకని చదివేటప్పుడు మీరు వెనక్కి ముందుకు తిరగొద్దు. గెట్ అవే ఫ్రమ్ సెల్ ఫోన్, గెట్ అవే ఫ్రమ్ కేర్లెస్, గెట్ అవే ఫ్రమ్ ఫియర్స్, గెట్ అవే ఫ్రమ్ ఇన్యాక్టివ్, గెట్ అవే ఫ్రమ్ నెగ్లిజెన్స్. వీటన్నిటి నుంచి బయటపడాలి. మీరు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు, మీ అమ్మ మీ నాన్న మిమ్మల్ని ఎంతో కష్టపడి చదివిస్తున్నారు, అవునా? మీకు ఫీజులు కడుతున్నారా? మీకు ఫీజులు కడుతున్నారు, మీకోసం కష్టపడి మిమ్మల్ని నీట్గా రెడీ చేస్తున్నారు, తల దూకుతున్నారు, పౌడర్ వేస్తున్నారు, నీట్గా రెడీ చేసి స్కూల్కి తీసుకుని మంచి యూనిఫామ్ వేస్తున్నారు, అందంగా తయారు చేస్తున్నారు, అవునా? అవునా కదా? మీ అమ్మ మీ నాన్న ఏం కోరుకుంటున్నారు? బాగా చదవాలని, బాగా నేర్చుకోవాలని. నేర్చుకుంటున్నారా మీరు? నేర్చుకుంటున్నారా? ఓకే, మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇష్టము? రైట్, ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ నేను అడిగింది ఒకే క్వశ్చన్. హలో, నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇవ్వండి, ఇంకేం మాట్లాడదు. నేను అడిగిన దానికి ఆన్సర్ ఇస్తే కమ్యూనికేషన్ బాగా డెవలప్. అందుకని ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, మీరు బాగా డెవలప్మెంట్ అవ్వడానికి యాక్టివ్ లిసనర్గా మారాలా, బాగా వినడం స్టార్ట్ చేయాలా, ఐ కాంటాక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలా, ఫోకస్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలా, కాన్సన్ట్రేషన్ బాగా పెంచుకోవాలా. రెండవది, మీరు ఈవినింగ్ కానీ మార్నింగ్ కానీ సన్సెట్ ఉంటుంది కదా, ఈవినింగ్ సన్సెట్ లేదా మార్నింగ్ సన్ రైజ్ ఉంటుంది కదా, ఒక 2 minutes దాన్ని చూడండి. మధ్యాహ్నం కాదు, మార్నింగ్ ఆర్ ఈవినింగ్ 2 minutes చూడండి. ఇలా 2 minutes చూసినప్పుడు మీ ఐ కాంటాక్ట్ ఫోకస్ మారుతుంది. లేదా మీ ఇంట్లో రెడ్ బెడ్ ల్యాంప్ ఉంటుంది కదా, బెడ్ ల్యాంప్, ఆ బెడ్ ల్యాంప్ని అక్కడ పెట్టి 2 నిమిషాలు మీరు అలా చూడండి ప్రతిరోజు. మీకు ఐ కాంటాక్ట్ ఫోకస్ బాగా. దాన్ని మాత్రం నేను చెప్పిన వేరే ఏం చేయకూడదు. నేను చెప్పిన వాటిని మీరు ఫాలోఅప్ చేస్తే మీలో కాన్సన్ట్రేషన్, మెమరీ బాగా. ఓకేనా? అది అందువల్ల మీకు మెమరీ చాలా బాగుంటుంది. చిన్నపిల్లల్లో మెమరీ, అటెన్షన్, ఫోకస్, కాన్సన్ట్రేషన్ బాగుంటుంది. అందుకని మీరు సెల్ ఫోన్ని స్లో చేసుకుంటారా? సార్, సెల్ ఫోన్ని నేను స్లో చేసినప్పుడు నేను ఏం యాక్టివిటీస్ అనేవి ఉంటే చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. పిన్ గేమ్ అని ఒక యాక్టివిటీ ఉంది. పిన్ గేమ్ చాలా మంచి గేమ్ అది. ఓకేనా? మీ పేరెంట్స్ కొంటారు, నా క్లాస్ వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు కొంటారు. తర్వాత ట్యాన్ గ్రామ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇవి మీరు ఆడితే మీ బ్రెయిన్ బాగా షార్ప్ అవుతుంది. అదేవిధంగా క్యారమ్స్ కానీ, చెస్ కానీ, అదేవిధంగా మీరు రైటింగ్ కానీ, అదేవిధంగా పిక్చర్స్, బొమ్మలు గీయడం ద్వారా, దీని ద్వారా ఏమవుతుంది, మీ బ్రెయిన్ షార్ప్. ఓకే, రైట్, క్యారమ్ బోర్డు ఇవన్నీ ఆడటం ద్వారా మీ బ్రెయిన్ షార్ప్ అవుతుంది. కానీ మీరేం చేస్తున్నారంటే సెల్ ఫోన్ని కొన్ని గంటలు ఉంటున్నారు. సెల్ ఫోన్ ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్ళి సెల్ ఫోన్ అనే పదమే మీకు ఇంటి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత రెగ్యులర్గా స్టడీ చేయాలి. ఎంతమంది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫ్రెష్ అయ్యేసి యూనిఫామ్ పక్కన పెట్టి చదువుతున్నారు? చేతులు. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ మీకు అర్థం కాలేదు. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైందో లేదో, అందుకంటే అందరూ చేతులు ఎత్తేసారు. మీరు ఇంటికి వెళ్ళి యూనిఫామ్ని పక్కన తీసేసి వేరే డ్రెస్ వేసుకొని మొహం కడుక్కొని కూర్చొని ఎంతమంది చదువుతున్నారు? అందరూ చదువుతున్నారు. వెరీ గుడ్, రైట్, వెరీ గుడ్. ఎంతసేపు చదువుతున్నారు? 1 hour? 1 hour చదువు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. రైట్, స్టాప్ అన్నప్పుడు ఆపేశారు. అది ఓకే. ఇంకా నమస్కారం పెట్టండి. పెట్టారు నమస్కారం. నేను 1 నుంచి 10 వరకు కౌంట్ చేస్తాను. క్లాప్స్ కొడుతూనే ఉంది. స్టాప్ అన్నప్పుడు స్టాప్ అవ్వాలి. ఇంకా అందులో వినట్లా మీలో పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది, వినట్లేదు. నేను 1 to 10 అంటాను, క్లాప్స్ కొడుతూనే ఉండాలి. ఓకేనా? 1 to 10 అంటూనే ఉంటాను. మీరు రెడీ అంటాను, స్టార్ట్ చేస్తాను. 1 అనగానే స్టార్ట్ చేయాలి. సేమ్ పొజిషన్ ఎలా పెట్టుకోవాలా? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 స్టార్ట్. ఎక్సలెంట్. అది ఇప్పుడు 1 to 10 మళ్ళీ కౌంట్ చేస్తాను. కానీ 7 అనేది వినిపిస్తే, ఏంటి 7 వినిపిస్తే చప్పట్లు కొట్టాలి. 1 కాదు, 7. రెడీ? 1 7 అనేది వినిపిస్తే క్లాప్స్ కొట్టాలి. 1 2 5
నేను చెప్పేది వినండి, మీరు చిన్నపిల్లలు అయినప్పుడు మీకు తగ్గట్టు నేను చెప్తున్నాను. 7 అనే నెంబర్ వింటే క్లాప్స్ కొట్టాలి. మీకు ఎప్పుడు కొట్టదు. ఓకే, ఇప్పుడు 1 2 3 4 5 6 8. ఓయ్ 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 ఓయ్, నేనేం చెప్పాను? స్టాప్ స్టాప్ ద నాయిస్, స్టాప్ ద నాయిస్. బాబా నేనేం చెప్పానంటే 7 అనేది వినిపిస్తే కొట్టమన్నాను. మీరేం చేశారంటే అసలు నేను 7 చెప్పరా. రైట్, ఓకే. అందువల్ల మీరు బాగా వినడానికి ప్లాన్ చేయండి. ఓకే, రైట్. ఇక అమ్మ, ఎప్పుడు అమ్మని మీరు ప్రేమించాలి. ఎందుకంటే మీకోసం చాలా చేసింది. ఏం చేసింది మీకోసం? అప్పలు చేసిందా? రైట్, మీకోసం మీకు తెలీదు. నేను ఒక సైకాలజిస్ట్ని, నాకు అన్ని విషయాలు తెలుసు కాబట్టి మీ అమ్మ నాన్నలు ఫస్ట్ మీ అమ్మ మిమ్మల్ని ఎన్ని నెలలు మోస్తుంది కడుపులో? 9 months మోస్తుంది. ఈ 9 monthsలో ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్, సెకండ్ ట్రైమిస్టర్, థర్డ్ ట్రైమిస్టర్, ఇలా 3 నెలలు విభజించాలి. 3 + 3 + 3. మొదటి 3 నెలల్లో పాప ఆమెకి ఎంత బాధ ఉంటుందో తెలుసా? వామిటింగ్ వస్తుంది, ఇబ్బంది అవుతుంది, సమస్య స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. తర్వాత 3 months అంటే నిన్ను మోసేటప్పుడు, తర్వాత 3 months ఆమె పెయిన్స్, ఇబ్బంది, మళ్ళా 3వ నెల భయము, ఆందోళన, టెన్షన్. తర్వాత 9 నెలలకు నువ్వు పుట్టావు. నువ్వు పుట్టిన తర్వాత వెంటనే పెద్దోడు అయిపోతావా? ఓయమ్మ, మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గర పరిగెత్తాలి, వ్యాక్సిన్ అని, వ్యాక్సిన్ చేయించాలి. 15 వ్యాక్సిన్ చేయిస్తాను. మీ అందరికీ కావాలంటే మీ అమ్మతో అడగండి, అమ్మ ఎన్ని వ్యాక్సిన్ చేయించాను? 15 వ్యాక్సిన్ చేయిస్తాను. ఈ వ్యాక్సిన్స్ వేయించినప్పుడు మీకు తెలియదు ఎందుకు. ఒక్కొక్క వ్యాక్సిన్ చాలా మంది పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే నా పిల్లలకి నొప్పి ఉండకూడదు, పెయిన్ ఉండకూడదు అని పెయిన్లెస్ వ్యాక్సిన్స్ వేయిస్తారు. పెయిన్ వ్యాక్సిన్స్ 2000 అయితే పెయిన్లెస్ 4000 అవుతుంది. 4000 పెట్టి నా బిడ్డ ఏడవకూడదని మీ అమ్మ వేయించుతారు. ఓకేనా? మీ అమ్మకు మీకోసం వచ్చేసింటారు. తర్వాత మీ అమ్మ మీ నాన్న అడగండి, వాళ్ళు వాళ్ళకి ఫుడ్ లేకున్నా కూడా మీకోసం ఫుడ్ వండుతున్నారు, మీకోసం ఫుడ్ ఇస్తున్నారు. అవునా? అటువంటి తల్లి. అందుకని ప్రపంచంలో మనం అత్యధికంగా లైక్ చేయాల్సింది అమ్మను. తర్వాత నాన్నను. నాన్న ఎప్పుడు కష్టపడుతుంటాడు కదా, అంటే అమ్మ నాన్న ఒకటి, ఎప్పుడు మీకోసం కష్టపడుతున్నాడు. ఫీజు కట్టాలంటే ఎవరి కోసము? నాన్న కష్టపడుతున్నాడు. ఫీజు కట్టాలంటే ఎవరి కోసం? నీకోసమే కదా, నాన్న. అమ్మ నాన్న. తర్వాత గురువు. గురువు అంటే ఎవరు? టీచర్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మీరు డెవలప్ అవ్వాలా, మీరు అభివృద్ధి చెందాలా, బాగా చదవాలా, ఇంప్రూవ్ అవ్వాలని కోరుకుంటారు. అవునా? ఈ రోజు నుంచి మీరు బాగా చదవడం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఈ రోజు నుంచి ఎలా చదవాలి తెలుసా? ఇష్టంగా చదవాలి. ఎలా ఇష్టంగా చదవాలంటే మీరు కూర్చున్న తర్వాత కనీసం 45 minutes మీరు లేకూడదు. 45 minutes మీరు లేకుండా అక్కడే కూర్చొని చదవాలి. చిన్న వయసు నుంచే నేర్చుకోండి. చిన్న వయసు నుంచే మీరు నేర్చుకోండి. మీది చాలా చిన్న వయసు. దిస్ ఈస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఆర్ ఎర్నింగ్. లెర్నింగ్ నేర్చుకునే వయసు. నేర్చుకునే వయసే కాదా? నేర్చుకునే వయసులో మీరు బాగా చదవాలా, బాగా వినాలా, బాగా ప్లాన్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్. ఇక చదివేటప్పుడు స్కూల్లో రెగ్యులర్గా రావాలని చెప్పాను. ఇంటికి వెళ్ళి హోంవర్క్ రెగ్యులర్గా చేయాలని చెప్పాను. రెగ్యులారిటీ టు స్కూల్. రెగ్యులర్గా స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఇన్ని లాభాలు ఉన్నాయి. తర్వాత మీరు చదివే కొద్ది స్కూల్లో నెంబర్ 1 అవుతారు, టాపర్ అవుతారు, డిస్ట్రిక్ట్ టాపర్ అవుతారు, స్టేట్ టాపర్ అవుతారు. అవునా? ఇప్పుడు నువ్వు సక్సెస్ అవ్వాలంటే మీ స్కూల్ మొత్తం మీకోసం వెయిట్ చేస్తావు. లాస్ట్ ఇయర్ ఒక అన్నకి 585 మార్కులు వచ్చాయి. అంటే ఆ అన్న ఎంతో కష్టపడ్డాడు. అవునా? ఇప్పుడు మీరు కూడా కష్టపడాలి. చిన్న వయసు నుంచి ఇష్టంగా చదవాలి. చదువును ఎలా చేయాలి తెలుసా? ఇష్టంగా చదవాలి. మీ మమ్మీ బాబు చదవరు అన్నప్పుడు నో చెప్తారా, ఎస్ చెప్తారా? ఎస్ అమ్మ, ఎస్ అమ్మ, ఎస్. అమ్మ కోసము నాన్న కోసం చదవడానికి స్టార్ట్ చేయండి. ఓకేనా? ఒక 5th క్లాస్ వాళ్ళు గర్ల్స్ ఒక 3, బాయ్స్ ఒక 3 ముందుకు రండి. నేను ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. బాయ్స్ 3, గర్ల్స్ 3, 5th క్లాస్. ఇంకెవరు రావద్దు. Only boys, 3 now. 3 boys. ఓకే గర్ల్స్ బాగా వినండి. నీ గోల్ ఏంటి? పెద్ద అయిన తర్వాత ఏమవుతావు? కలెక్టర్ అవుతావు. నువ్వు పెద్ద అయిన తర్వాత ఏమవుతావు? క్రికెటర్ అవుతావు. నువ్వు పెద్ద అయిన తర్వాత ఏమవుతావు? సాఫ్ట్వేర్ అవుతావు. నువ్వు తల్లి టు బికమ్ ఏ డాక్టర్.
కలెక్టర్. ఇద్దరు పక్క డాక్టర్లు ఉన్నారు. అందులో నువ్వు ఇట్లా మధ్యలో కలెక్టర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు మీరు స్పష్టంగా చెప్పాలి. ఇద్దరు డాక్టర్ల మధ్యలో ఎవరున్నారు? కలెక్టర్కి ఈ సైడ్ ఎవరున్నారు? డాక్టర్కి రైట్ సైడ్ ఎవరున్నారు? రైట్. ఇక్కడ చూడండి, నీ గోల్ ఏమన్నావు? సాఫ్ట్వేర్. నీ గోల్ ఏమన్నావు? కలెక్టర్. ఓకే. కలెక్టర్కి లెఫ్ట్ ఎవరున్నారు? కలెక్టర్కి రైట్ ఎవరున్నారు? క్రికెటర్కి పక్కన ఎవరున్నారు? వీళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉన్నారు? ఏ స్టేజీలో ఉన్నారు? రైట్. సాయి మహావిద్యాలయ స్కూల్లో ఉన్నారు. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు మీరు నాకు గోల్ చెప్పారు, సార్ నేను కలెక్టర్ అవ్వాలా, డాక్టర్ అవ్వాలా, క్రికెటర్ అవ్వాలా, ఇవన్నీ అవ్వాలి. ఓకే. క్రికెటర్ ఎవరు? నువ్వేనా? బాగా ఆడతావు క్రికెట్? నిజం చెప్పు. హైయెస్ట్ ఎన్ని వికెట్స్ తీసావు ఒక మ్యాచ్లో? అబద్ధం చెప్పద్దు. 4-5. ఎక్కడ, ఏ ఊళ్ళో ఆడావు? మీ కాలనీలో ఆడావు. ఫాస్ట్ బౌలింగా, స్లో బౌలింగా? బ్యాటింగ్ ఎన్ని స్కోర్ చేస్తున్నావు? 50 చేశావు. అంటే ఆల్రౌండర్ ఆడుతున్నాడు, బ్యాటింగ్ ఆడుతున్నాడు, బౌలింగ్ ఆడుతున్నాడు. ఎక్కడైనా వెళ్తున్నావు స్పోర్ట్స్కి? ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు. ఏసీ సుబ్బారెడ్డి స్టేడియంలో ఫ్రీ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు, వెళ్ళట్లేదు. ఏమి సంబంధం లేదు. వెరీ గుడ్. ఈ అబ్బాయి క్రికెట్ ఆడతాడా, అవుతాడా? మీకు నమ్మకం ఉందా? ఒక 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ అబ్బాయిని మనం టీవీలో చూడగలమా? ఒకవేళ మేము కానీ టీవీలో మనం చూసి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్గా మనం కానీ ఉన్నామనుకో, ఇతని సైన్ కూడా మనం తీసుకున్నాం, రీడ్ చేయాలి. ఓకేనా? గ్రేట్ సెలబ్రిటీ అవుతాడు. కానీ ఓకే, ఫస్ట్ గోల్ నువ్వు కలెక్టర్ అవ్వడం కాదు, ఫస్ట్ గోల్ నువ్వు డాక్టర్ అవ్వడం కాదు. ఫస్ట్ గోల్ మనిషికి ఉండాల్సిన ఫస్ట్ గోల్ నీ పరిధిలో దగ్గరగా ఉండే స్టడీలో బాగుండాలా, కాన్ఫిడెంట్ బాగుండాలా, డిసిప్లైన్ బాగుండాలా. దీస్ ఆర్ ద గోల్స్. పేరెంట్స్తో బాగుండాలా, నీ ఫస్ట్ లక్ష్యం. అందుకనే ఆశ ప్లస్ ఆశయం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100% సక్సెస్. ఆశ, అందరికి ఆశ ఉంది, ఫస్ట్ క్లాస్ కావాలి. ఆశయం తక్కువ. ఇప్పుడు మీ ఆశ, ఆశయం, మీ గోల్, ఫస్ట్ గోల్, మీ అల్టిమేట్ గోల్ కలెక్టరా, డాక్టరా? ఫస్ట్ డిసిప్లైన్, దెన్ స్టడీ, దెన్ రెగ్యులారిటీ, దెన్ పేరెంట్స్తో టచ్. అవునా? ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? వీళ్ళ గోల్ సేమ్. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక గోల్ ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రోల్ మోడల్ ఉండాలి. మీకు ఎవరైనా రోల్ మోడల్ ఉండాలి? నాకు గాంధీజీ అంటే ఇష్టం, నాకు సచిన్ టెండూల్కర్ అంటే ఇష్టం. మీకు ఎవరు ఇష్టం? గాంధీ జయంతి. నీకు ఎవరంటే ఇష్టం? గాంధీ జయంతి కాదు, ఎవరంటే ఇష్టం? మమ్మీ అంటే ఇష్టం. ఇంకా నాకు గాంధీజీ అంటే ఇష్టం, సచిన్ టెండూల్కర్ అంటే ఇష్టం. నీకు ఎవరు ఇష్టం? గాంధీజీ, రాణి లక్ష్మీబాయి, లక్ష్మీబాయి. నీకు? సుభాష్ చంద్రబోస్, ఛత్రపతి శివాజీ, ఛత్రపతి శివాజీ, అంబేద్కర్. ఓకే. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రోల్ మోడల్ ఉండాలి. రోల్ మోడల్ ఎందుకు తెలుసా? మనం వీక్ అవుతున్నప్పుడు ఆయన చూసి డెవలప్ అవ్వాలి. ఎవరిబడి హ్యావ్ ఏ రోల్ మోడల్. కొన్నిసార్లు ఇందాక ఈ అమ్మాయి చెప్పింది, మా మమ్మీ నాకు రోల్ మోడల్ చెప్పిందా? ఒక్కోసారి టీచర్స్ రోల్ మోడల్ ఉంటారు. అందుకని ప్రతి ఒక్కరికి రోల్ మోడల్ ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక గోల్ ఉండాలి. మూడవది, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక హాబీ ఉండాలి. హాబీ అంటే ఏం తెలుసా? ఓకే, నీ హాబీ ఏంటి? రీడింగ్, నీ హాబీ ఏంటి? క్రికెట్, నీ హాబీ ఏంటి? ప్లేయింగ్, నీ హాబీ ఏంటి? డ్రాయింగ్, నీ హాబీ? స్టడీ, నీ హాబీ? డాన్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ అబ్బాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఏమవ్వాలనుకుంటున్నాడు? హాబీ ఏం చెప్పాడు? హాబీ రీడింగ్. రోల్ మోడల్ ఎవరని చెప్పారు? అంబేద్కర్. ఈ అబ్బాయి ఇంకా స్పీడ్ అవ్వాలంటే రోల్ మోడల్ విరాట్ కోహ్లీ సార్. ఎందుకు విరాట్ కోహ్లీ ఎట్టగొడతాడు తెలుసు కదా? విరాట్ కోహ్లీ. అంబేద్కర్ పెట్టుకోకూడదని కాదు, అంబేద్కర్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ పర్సన్. కానీ ఇతను దేని మీద ఉన్నాడు? క్రికెట్ మీద ఉన్నాడు. అందుకని ఫస్ట్ ఈయన గోల్ దేనికి సంబంధించిన వ్యక్తి అయ్యి కదా? క్రికెట్. ధోని. నెక్స్ట్ హాబీ అన్నాడు. హాబీ ఏమని చెప్పావు? రీడింగ్. ఇప్పుడు రీడింగ్తో పాటు ఇంకొక హాబీ క్రికెటింగ్ సార్. నీ హాబీ, నీ రోల్ మోడల్, నీ గోల్ 3 కోయిన్సైడ్ అయినప్పుడు ఈ 3 నీ నరాలు, నీ మైండ్, నీ ఆలోచనలో, నీ సబ్ కాన్షియస్లో. ఇప్పుడు అర్థమైందని చెప్పేది 3 ఒక వ్యక్తికి కోయిన్సైడ్ అయిందంటే ఆ అబ్బాయి తొందరగా సక్సెస్ అవుతాడు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు సాఫ్ట్వేర్ అవుతాడు.
ఇతను సాఫ్ట్వేర్ అవుతాడు అన్నప్పుడు ఏంటంటే దానికి సంబంధించిన వ్యక్తి ఒక ఇన్స్పైర్ వ్యక్తిని తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు కలెక్టర్ అన్నాడు, నువ్వు కలెక్టర్ అన్నావు కదా, కలెక్టర్గా అద్భుతమైన లేడీస్ ఉన్నారు, చాలామంది లేడీస్ ఉన్నారు, చాలా పవర్ఫుల్ లేడీస్ ఉన్నారు. ఆ కలెక్టర్స్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. రెండవది, నీ ఆలోచన ఏంటంటే నువ్వు కలెక్టర్ అవ్వాలనుకుంటావు కదా, చిన్నప్పటి నుంచే జనరల్ నాలెడ్జ్, చిన్నప్పటి నుంచే మెంటల్ అబిలిటీ, చిన్నప్పటి నుంచే సబ్జెక్ట్స్ బాగా చదవాలి. ఇవే సబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి. ఎస్ ఆర్ నో? అందుకని మీ చదువు, మీ గోల్, మీ ఫోకస్, మీ ఆశయం, మీ లక్ష్యం మీకు ఉండాలి. నిర్లక్ష్యాలు పక్కకు తీసేయాలి. నిర్లక్ష్యం అంటే ఏం తెలుసా? నెగ్లిజెన్సీ. సెల్ ఫోన్ని పెట్టుకొని చూడటము, చదవకపోవడం, ఏ రోజుకి చెప్పింది ఆ రోజు చదవకపోవడం నెగ్లిజెన్సీ. ఈ రోజు చెప్పింది ఈ రోజే స్టార్ట్ చేయండి, ఈ రోజే స్టార్ట్ చేయండి. మీరు ఇంటికి వెళ్ళి యూనిఫామ్ హ్యాపీగా పక్కన పెట్టేసి నీట్గా కూర్చొని చదవడం స్టార్ట్ చేయండి. చదివేటప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా బెడ్ మీద కూర్చోవద్దు, సోఫా మీద కూర్చోవద్దు, చైర్ మీద కూర్చోండి. లేదా మీరు కూర్చున్నప్పుడు ఇలా ఉండాలా, పొరపాటున ఇలా కూర్చొని చదవకూడదు, ఇలా కూర్చొని చదివితే మీరు చదవలేదు. ఇలా చేసుకొని ఒక 10 days చదవండి, 20 days నుంచి మీరు ఎక్సలెంట్గా చదువుతారు. అందుకని మీ గోల్, మీ ఆశయం, ఒక ఆశయం ఉంది. మీ నాన్న ఏం కావాలంటున్నాడో కనుక్కోండి, మీ అమ్మ వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా అయ్యారు. మీ గోల్ని నెరవేర్చుకోండి, మీ ప్లాన్స్ నెరవేర్చుకోండి. ఇప్పుడు వీళ్ళు నాకు చెప్పారు, నేను డాక్టర్ వాళ్ళు అవుతారంటే ఖచ్చితంగా అవుతారు. రెగ్యులారిటీ, డిసిప్లైన్ కానీ ఉందనుకో చదువులు ఏమవుతారు? వాళ్ళు అనుకున్నది సాధిస్తారు. అవునా? మనం అనుకున్నది సాధించాలంటే, చదువులు చేయాలంటే చదువుని ఇష్టపడాలి. నువ్వు చదువులో అనుకున్నది సాధించాలి. ఉదాహరణకు స్కూల్ మొత్తంలో నేను ఫస్ట్ రావాలి సార్, క్లాస్ మొత్తంలో ఫస్ట్ రావాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మనము లవ్ ద సబ్జెక్ట్. వీ లవ్ ద సబ్జెక్ట్. ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మనకి? ఈ 6 ఇష్టపడాలి. రెండవది టచ్ ద సబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ వన్ లవ్ ద సబ్జెక్ట్, సెకండ్ వన్ టచ్ ద సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ని టచ్ చేయాలి, అంటే రోజు చదవాలి. మూడవది రిటెన్షన్ పవర్, మెమరీ పవర్. ఇవన్నీ పెంచుకోవాలి సార్. మీ మెమరీ ఎలా ఉండాలంటే దాని మీదే ఉండాలి. ఓకేనా? నేను నా చిన్నప్పుడు మీలాగే చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు భూతద్దం కొనేవాడిని. ఆ భూతద్దం ఒక పేపర్ తీసుకొని దాన్ని తగలబెట్టేవాడిని, కాల్చేవాడిని, ఇలా ఫోకస్ చేసేవాడిని. అది కాలలేదంటే సూర్యుని ఎదురుగా పట్టుకున్న ఎండతో దీన్ని పెట్టి ఒక 5 నిమిషాలు పెట్టి అలాగే ఫోకస్ చేసి ఈ కాగితం కాలిపోయి మంట వచ్చింది. నా ఫోకస్ ఒకటే, ఆ పేపర్ కాలిపోవాలి. కాలిపోవడానికి ఆ ఎండ ఫోకస్. నాకు ఆ ఎండ కావాలా, కాగితం కావాలా, భూతద్దం కావాలి. ఈ 3 ఉంటే కాగితం కాలిపోతుంది. అవునా? అదే నీడలో ఉంటే కాగితం వస్తుందా, కావదా? చీకటి గదిలో నేను పెట్టేస్తాను, వస్తుందా? మీరు కరెక్ట్గా ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు మీ గోల్ కూడా కరెక్ట్గా ఉన్నామా లేదా అనేది ఆలోచించాలి. ఓకేనా? అందువల్ల ఫస్ట్ వన్, మీరు చదువులో వచ్చేసరికి రెగ్యులారిటీ ఉండాలా, రెగ్యులర్ స్కూల్స్కి వెళ్ళాలా, రెగ్యులర్గా స్కూల్కి వెళ్తూ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్. ఏ రోజు వర్క్ కావచ్చు, హోంవర్క్స్ ఈ రోజు హోంవర్క్ ఈ రోజు వచ్చారు. చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారంటే హోంవర్క్ చేయరు. రెండవది సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్ ఉండదు. సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్ అంటే ఏం తెలుసా? ఇక్కడ చూడాలా, మీ అమ్మ చెప్తూ 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 చేసి రే లెగరా 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 అని 100 సార్లు మీ అమ్మ చెప్తుంది, అయినా ఉండదు లేకపోతే. స్కూల్కి వెళ్ళాలి అంటే మీరేం చేస్తున్నారంటే, స్కూల్ ఆటోనో వ్యాన్ వస్తుంది, మీరేం చేస్తున్నారంటే 1 minute కదా 1 minute కదా 1 minute కదా 60 మందికి 1 minute లేట్ అయిందంటే స్కూల్లో ఎంత లేట్ అవుతుంది? 1 hour లేట్. మీకు అర్థమైందా? 1 minute లేట్, వీడు 1 minute లేట్, వీడు 1 minute లేట్, అమ్మాయి 1 minute లేట్, 60 మంది 1 minute లేట్ అంటే ఎంతసేపు అవుతుంది? ఈ 1 hour మీకు లాస్ అయిపోయింది. అందుకని టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకోండి, టైం టు టైం. ఇప్పుడు లెగాలంటే మీ అమ్మ బ్రష్ చేయరా అన్నప్పుడు 100వ సార్లు లెగాల, ఫస్ట్ టైం లెగాల? ఎస్, ఫస్ట్ టైం ఇస్ ద ఆల్ ఆఫ్ ది కామ్. రే బాబు బ్రష్ చేయి, ఎస్ అమ్మా ఐఎమ్ రెడీ, ఎస్ ఐఎమ్ రెడీ. ఓకేనా? ఇది ప్లాన్ చేయండి. ఇలా మీరు ప్లాన్ చేస్తే స్టడీస్లో, అదేవిధంగా అమ్మ నాన్న గెలవాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు, వాళ్ళు ఫీజులు కడుతున్నారు, వాళ్ళు మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. నువ్వు పోగానే నా బిడ్డ 4 గంటలకి ఇంటికి వస్తాడని హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారా లేదా? ఎస్. నిన్ను పంపించేటప్పుడు నీట్గా రెడీ చేసి పంపిస్తున్నారా లేదా? హైజీనిక్గా పంపిస్తున్నారు, మంచి ఫుడ్ పెడుతున్నారు లేదా? ఎస్. అందువల్ల మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా సెల్ ఫోన్ అనే దాన్ని ఈ రోజు నుంచి స్టాప్ చేయండి. ఎందుకు సార్ ఇంత స్ట్రిక్ట్గా చెప్తున్నారంటే, సెల్ ఫోన్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కానీ ఎక్కువసేపు చూసే కొద్దీ బ్రెయిన్ స్లో అయిపోద్ది, ఫోకస్ తగ్గుద్ది, విజన్ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి, నర్వస్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లం అవుతాయి, కమ్యూనికేషన్ ఎక్కువ మందితో సరిగ్గా మాట్లాడలేరు, వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడాలని ఇంట్రెస్ట్ రాదు, డిప్రెషన్ పెరుగుద్ది, మానసిక జబ్బులు వస్తాయి. అందుకని స్లో చేయండి. మీ బ్రెయిన్కి షార్ప్ చేయండి, మీ బ్రెయిన్కి పదులు పెట్టండి, మీ బ్రెయిన్తో ఆలోచించండి, ఎలా చేయాలా, మేడం ఎలా చెప్పింది నేను ఎలా ట్రై చేయాలా అనేది స్టార్ట్ చేయండి.
కరెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటాం, అవ్వాలంటే నీ బ్రెయిన్ షార్ప్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేసరికి సెల్ ఫోన్ వల్ల ఇన్ని లాస్లు ఉన్నాయి, అందుకని సెల్ ఫోన్ని పక్కన పెట్టండి. మీరు సెల్ ఫోన్ని పక్కన పెట్టాలంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ. సెల్ ఫోన్ కన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏమున్నాయి? స్టడీస్, ఫుడ్, స్లీప్, పేరెంట్స్తో మాట్లాడటం. మీ పేరెంట్స్తో మాట్లాడుతున్నారా? కేరింగ్ అండ్ షేరింగ్ జరుగుతుందా? అన్నీ చెప్తున్నావా? మీ ఇంట్లో అన్నీ చెప్తున్నావా చెప్పట్లేదా? ఎవరితో చెప్తున్నావు? మీ అమ్మతో చెప్తున్నావు, మీ నాన్నతో, డాడీ, మమ్మీతో చెప్పా? నువ్వు ఇద్దరితోనా ఒకరితోనా? నువ్వు మ్యాక్సిమం డాడీ మమ్మీ ఒకేసారి ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు షేర్. స్కూల్లో ఏం జరిగింది ఈరోజు? ఒక చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్ వచ్చాడు, చైల్డ్ కౌన్సిలర్ వచ్చాడు, డాక్టర్ సురేష్ బాబు సార్ వచ్చాడు, సార్ మాతో ఇలా చెప్పాడు, సెల్ ఫోన్ 0 అని చెప్పి ఈ విషయాన్ని చెప్తారా చెప్పరా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ షేరింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ షేరింగ్ ఐడియాస్. అలా షేర్ చేస్తూ ఉండండి, మిమ్మల్ని మీరు మోటివేట్ చేసుకోవాలా. ఇక తర్వాత రెగ్యులర్గా స్టడీస్ చేయడం ద్వారా మీకు ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎన్నో క్లాసు? 5th క్లాసు, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th అవుతుందనే మీ స్కూల్ మొత్తం మీకోసం ఫోకస్ చేస్తుంది కదా. 10th క్లాస్లో ఈ కలెక్టర్కి ఎన్ని మార్కులు రావాలా? స్టేట్ ఫస్ట్ రావాలి, స్టేట్ ఫస్ట్ రావాలి, స్టేట్ టాపర్కి రావాలి. అర్థమవుతా? వస్తుందా లేదా? ఎస్ వస్తుంది. చేయగలమా లేదా? నువ్వు పుట్టంగానే నీకు ఏ విషయంలో వచ్చా? నువ్వు పుట్టంగానే ఆలో వచ్చా? ఏం చేసావు? ఆలు ఎప్పుడు నేర్చుకున్నావు? ఏబిసిలు ఎప్పుడు నేర్చుకున్నావు? ఎస్ 5 years 4 years నేర్చుకున్నావు. అంటే లెర్నింగ్ చేసావు. లెర్నింగ్ క్విక్ లెర్నర్గా ఉండాలా? ఓకేనా? క్విక్ లెర్నర్గా మారాలా? లెర్నింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి వీళ్ళ లెర్నింగ్ స్పీడ్ ఉందో లేదో గమనిస్తాం. ఓకే, నేను మీకు చెప్తున్నాను, వీళ్ళ లెర్నింగ్ ఎబిలిటీస్ చూద్దాం. నేను చెప్పేదాన్ని ఎదురు ఎక్స్పోజ్ చేయాలి కొంచెం అర్థం. ఓకే, వీళ్ళ లెర్నింగ్ స్పీడ్ ఉందో లేదో చూద్దాం. మీ లెర్నింగ్ ఎలా ఉంది? నేనేం చెప్తున్నాను వాళ్ళు వింటారు, నేనేం చెప్తున్నానో వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఓకేనా? Show your thumb. Show your index. Show your middle. Show your fist. Okay? Right. Touch your eyes. Touch your nose. Touch your head. Touch your chin. Touch your chin. Right. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నా కూడా వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. ఇదంతా వీళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? 5 సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ద్వారా వచ్చింది. 5 సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ద్వారా వీళ్ళకి డెవలప్ అయింది. ఓకేనా? ఈ 5 పంచేంద్రియాలని వీళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు. క్లాస్ రూమ్లో మీరు సెన్సెస్ని యూజ్ చేయాలా? ఒకటి ఫస్ట్ సెన్స్ ఐస్. ఏంటి? ఐస్. చూడటం ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇదే కలరు, ఇదే కలరు, ఇదే కలరు, ఎల్లో. ఎట్లా చెప్తున్నారు మీరు? ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మీ బ్రెయిన్లో నుంచి ఆన్సర్ ఇస్తుంది. నేను ఇలా టచ్ అయినా బ్లూ అని, ఇలా టచ్ అయినా వైట్ అని మీ బ్రెయిన్లోంచి వస్తుంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే బ్రెయిన్ ఉపయోగించండి. మీ బ్రెయిన్ ఉపయోగించడానికి ప్లాన్ చేయండి. స్టడీ చేసేటప్పుడు బ్రెయిన్ బాగా ఉపయోగించండి. ఫోకస్ చేయండి, ఐ కాంటాక్ట్ చేయండి, అటెన్షన్ చేయండి. క్లాస్ రూమ్లో ప్రతి సెకండ్ మీరు వినడానికి ప్లాన్ చేయండి. మీరు వినడం లిసనింగ్ ఈజ్ ద బేసిక్ స్కిల్. ఓకే, ఈ బేసిక్ స్కిల్స్ని మీరు యూజ్ చేసుకొని ప్లాన్ చేయాలి. అందుకనే నేను మీకు ఏం చెప్తున్నా అంటే రెగ్యులర్ టు స్కూల్. మీరు స్కూల్కి రెగ్యులర్గా రండి. రెండవది రెస్పాండ్ అవ్వండి. రెండవది రెస్పాండ్ అంటే ఏంటంటే ప్రతిస్పందించాలి. రెగ్యులారిటీ టు స్కూల్, స్కూల్కి మీరు రెగ్యులర్గా రావాలి. రెస్పాండ్ అవ్వాలి. రెస్పాండ్ అంటే ఏం తెలుసా? మీ అమ్మ ఏదైనా అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ చక్కగా ఇవ్వాలి. తిన్నారా, అన్నం తిన్నారా అన్నప్పుడు ఏం చెప్తారు? అన్నం తిన్నారా అంటే ఏం చెప్తారు? తిన్నాము అమ్మ అని చెప్పండి. నాన్న మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు అన్నం తిన్నావా అని అడిగినప్పుడు ఏం చెప్తారు? స్కూల్కి వెళ్ళావా అని అడిగినప్పుడు ఏం చెప్తారు? వెళ్ళాను నాన్న. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, మీరు రోజు స్కూల్కి వస్తున్నారా? ఎస్ సార్, దట్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఎక్సలెంట్. అలాగా ఎస్ సార్, ఎస్ అమ్మ, ఎస్ నాన్న, ఇలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి. చేస్తారా? రైట్. అందువల్ల ఫస్ట్ వన్ రెగ్యులారిటీ టు స్కూల్, రెగ్యులర్గా స్కూల్కి వెళ్ళాలా. రెండవది వచ్చేసరికి రెగ్యులర్ టు వర్క్స్, మీ వర్క్స్ రెగ్యులర్గా ఉండాలి. స్లీప్ టైం అంటే స్లీప్ టైం. ఏది స్లీప్ టైం? మీది ఎన్ని గంటలకు నిద్రపోతున్నారు? రైట్. మీరు చిన్నపిల్లలు కాబట్టి
మ్యాక్సిమం 9:30 నిద్రపోవాలంటే. మీరు 9:30 10 సార్ నేను 12 అవుతుంది 1 అవుతుంది ఆ విధంగా నాకు ఇట్స్ ఎ వెరీ ప్రాబ్లం. మ్యాక్సిమం 9:30 10కి మీరు నిద్రపోవాల్సింది అంతే. దీని ద్వారా మీ బ్రెయిన్ షార్ప్ అవుతుంది. ఉదయం ఎన్ని గంటలకు లేగాలి మీరు? 6:05 చక్కగా లేండి. లేచి ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి తెలుసా? ఫ్రెష్గా ముఖం కడుక్కొని ఒక అరగంట సేపు మీరు చదవాలి. ఉదయం 6 నుంచి స్కూల్కి వచ్చే టైం లేదా 5 నుంచి స్కూల్కి వచ్చే టైంలో అత్యధిక మెమరీ యూజ్ అవుతుంది. అసలు నేను చెప్పేది మీరు బాగా మెమరీలో ఇంటెలిజెంట్ అవ్వాలంటే ఉదయం లేచిన తర్వాత 2 అవర్స్ అయినా చదవండి. దాని ద్వారా మీ బ్రెయిన్ ఏమవుతుందంటే మీరు చదివినది బ్రెయిన్లో బాగా ఫిక్స్ అవుతుంది. ఒక హార్మోన్ ఉంటుంది, డోపమైన్ సెరోటోనిన్ అనే హార్మోన్ ఉంటుంది. ఏంటి? డోపమైన్ సెరోటోనిన్. ఈ హార్మోన్ బ్రెయిన్లో బాగా షార్ప్ అవుతుంది. అప్పుడు మెమరీ పెరుగుతుంది. అందుకని ఆ టైం మిస్ చేయొద్దు. అదేవిధంగా ఈవినింగ్ 5 నుంచి 10 మధ్యలో ఈ 2 టైమ్స్ బెస్ట్ టైమ్స్ మీకు చదవడంలో. స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు మార్నింగ్ మీ ఇష్టం 9 లోపు స్కూల్కి వచ్చేలోపు చదవండి. 2 ఈవినింగ్ 5 to 10 ఈ 2 టైమ్స్లో మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా చదవాలా. ఎస్పెషల్లీ మీ నాన్న ఇంటికి వస్తున్నా, డ్యూటీ నుంచి ఇంటికి వస్తున్న సమయంలో నువ్వు సెల్ ఫోన్ చూడాలన్నా లేదా పడుకోవాలన్నా లేదా చదవాలన్నా? ఎస్. ఎందుకు చదవాలంటే హీ ఫీల్స్ హ్యాపీ. మీ నాన్న వచ్చినప్పుడు ఒక అరగంట చదువుతున్నా ఉంటే ఆయన అరే నా బిడ్డ చదువుతున్నాడు, నా బిడ్డ కష్టపడుతున్నాడు, నా బిడ్డ హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాడు అనేది వస్తుందా? ఆయన హ్యాపీ ఉండాలా వద్దా? ఎస్. అందువల్ల ఫస్ట్ వన్ నేను మీకు ఏం చెప్పంటే రెగ్యులర్గా స్కూల్కి వెళ్ళాలా. రెండవది వచ్చేసరికి మీరు రెగ్యులర్గా స్టడీస్లో యాక్టివిటీస్ హోంవర్క్ చేయాలి. ప్రతిరోజు చక్కగా హోంవర్క్ చేయాలి, నేర్చుకోవాలి. మూడవది వచ్చేసరికి రెస్పాండ్ అవ్వాలి. నాలుగవది రీప్రోగ్రామింగ్. మీ ఐడియాస్ మార్చుకోవాలా, మీ ఐడియాస్ పక్కన పెట్టాలా. నేను చదవలేను, నా వల్ల కాదు, నాకు అర్థం కాదు, తీసేసి నేను అర్థం చేసుకుంటాను. మీ అమ్మని అర్థం చేసుకోండి, మీ నాన్నని అర్థం చేసుకోండి. మీ నాన్న మీ అమ్మలు కష్టపడుతున్నారా? కష్టపడుతున్నారా లేదా? వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు. ఈరోజు నేను నా బిడ్డల కోసం కష్టపడుతున్నాను. గొంతు నరాలు తెగిపోయేటట్టుగా మీ టీచర్లు కష్టపడుతున్నారు మీకోసం. అవునా? వాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నారో తెలుసా? వాళ్ళ గొంతు నొప్పి వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? అందుకని మీరు రెస్పాండ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేయాలా. దాంతోపాటు మీరు చేయాల్సిన మరొక పని ఏంటంటే మీకు సంబంధించిన మీ చదువుల్లో మీకు సంబంధించిన దాంట్లో మీరు ఖచ్చితంగా రెగ్యులేట్ ద ఎమోషన్స్. కోపము, ఆందోళన, ఒత్తిడి. మీ అమ్మ ఒక పదం చెప్పినప్పుడు కోపం పెరుగుతుంది, మీ అమ్మ ఒక మాట చెప్పినప్పుడు బాధ పెరుగుతుంది. నో, రైట్ నౌ మీ అమ్మ చెప్పంగానే స్టడీలో స్టార్ట్ చేయాలి. రైట్ నౌ వెంటనే కూర్చోవాలి, వెంటనే చదవడం స్టార్ట్ చేయాలి. ఒక వ్యక్తి 10 times 20 times చెప్పి చదివిస్తున్నారంటే స్లో అని అర్థం. క్విక్ లెర్నర్స్, మీరు చెప్పారు క్విక్ లెర్నర్స్ అని వెంటనే స్టార్ట్ చేయాలి. మీ అమ్మ ఒక మాట చెప్పింది చదువు, ఎస్ స్టార్ట్ చేయాలి. మీరు నాతో ఒక మాట చెప్పారు ఇంకెప్పుడు సెల్ ఫోన్ నా స్టూడెంట్ పీరియడ్లో నేను సెల్ ఫోన్ తాకను సార్ అన్న. ఎస్ గుడ్. కారణం ఎందుకంటే మీరు చదువుని ఇష్టపడుతున్నారు. యూ లవ్ ద స్టడీ, యూ ఫోకస్ ద స్టడీ. అత్యధికంగా మనం లైక్ చేయాల్సింది స్టడీ. ఓకేనా? అత్యధికంగా స్టడీ చేయాల్సింది స్టడీని. అందుకని స్టడీని డే బై డే చదివే కొద్ది ఇష్టంగా పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? మీరు 3rd క్లాస్ 4th క్లాస్ 7th క్లాస్ 9th క్లాస్ 10th క్లాస్ వచ్చేసరికి మీ గోల్ సెట్ అవుతుంది. నాతో చెప్పావు డాక్టర్, కలెక్టర్, ఇంజనీర్. ఎస్ అన్నా? ఇప్పుడు దాన్ని మీరు ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే చదువు అనేది ఒక శక్తివంతమైన సాధన. చదువు అనేది ఒక పవర్ఫుల్ టూల్. అందుకని ఎప్పుడు చదువు నిర్లక్ష్యం చేయదు. భారత ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా 10th క్లాస్ వరకు చదవాలని కండిషన్ పెట్టి. ఎందుకంటే చదివినప్పుడు తెలివితేటలు పెరుగుతాయి, జ్ఞానం పెరుగుతుంది, మీ బ్రెయిన్ డెవలప్ అవడానికి అవకాశం. ఓకేనా? అందుకని ఈ రోజు నుంచి మీరు ఫస్ట్ నేను మీకు ఏం చెప్పానంటే సెల్ ఫోన్ విషయంలో ఏ విధంగా ఎందుకు సెల్ ఫోన్ని అవాయిడ్ చేయాలా, సెల్ ఫోన్ వల్ల ఇంత నష్టం ఉంది అనేది మీకు అర్థమైంది. యాంగ్జైటీ పెరుగుతుంది, ఆందోళన పెరుగుతుంది, కోపం పెరుగుతుంది, అటెన్షన్ ఫోకస్ ఉండదు. మీరు చూడండి సెల్ ఫోన్ ఇలా ఆడుతున్నప్పుడు మీ పేరెంట్స్ పిలిచినా కూడా మీకు వినిపిదు, మీ పేరెంట్స్కి రెస్పాండ్ కాదు. ఇట్స్ ఎ ప్రాబ్లం. అందుకనే స్లో చేయండి. దానికన్నా మిగిలిన యాక్టివిటీస్, బుక్స్ తీసుకోండి, పుస్తకాలు తీసుకొని చదవండి, చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, చిన్న యోగా మెడిటేషన్ చేయండి. ఇవి చేయడం ద్వారా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. లేదా బుక్ రీడింగ్ చేయండి, లేదా అమ్మా నాన్నతో కమ్యూనికేషన్ చేయండి. షేర్ అండ్ కేర్. అమ్మా నాన్న పట్ల కేర్ అండ్ షేర్ చేయండి. తర్వాత రెగ్యులారిటీగా మీరు వచ్చేసరికి రెగ్యులర్గా మీ స్టడీస్ ఎలా ఉన్నాయంటే డే బై డే లాస్ట్ వీక్ ఈ వీక్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలా. ఓకేనా? నువ్వు 2వ క్లాస్ తల్లి 3rd క్లాస్లో బాగున్నావా, 5th బాగున్నావా? 3rd క్లాస్లో బాగున్నావా, 5th బాగున్నా అంటే పాప ఏం చెప్తుందంటే 5th బాగున్నాను సార్. ఎల్కేజీలో బాగున్నావా, ఇప్పుడు బాగున్నావా?
ఇప్పుడు ఇంప్రూవ్ అయింది. అవునా? ఏ విషయంలో ఇంప్రూవ్ అయింది? హైట్ ఇంప్రూవ్ అయింది. అవునా? ఎల్కేజీలో నువ్వు ఇంత పుట్టదాని, అవునా? ఇప్పుడు ఇంత పొడవచ్చా. రెండవది, అప్పుడు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది, ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ పెరిగింది. ఇంతకుముందు గోల్ లేదు, ఇప్పుడు మీకు ఒక లక్ష్యం ఉంది, ఒక ఆశ ప్లస్ ఆశయం. ఆశ ప్లస్ ఆశయం. ఆశ డాక్టర్, ఆశయం కొన్ని వందల మందికి హెల్ప్ చేయాలి. ఆశ కలెక్టర్, కొన్ని లక్షల మందికి సర్వ్ చేయాలి. ఆశ ఆశ క్రికెటర్, ఆయన క్రికెటర్ అవ్వాలన్నాడు. ఆశ క్రికెటర్, ఆశయం ఏం తెలుసా? క్రికెటర్గా నెంబర్ 1గా వెళ్ళాలి. సాధ్యమా లేదా అంటే ఖచ్చితంగా సాధ్యం. మీ డిసిప్లైన్, మీ సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్, మీ ప్లానింగ్, మీ రెగ్యులారిటీ, ఇవన్నీ మీకు హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకేనా? అందుకని మీరేం చేయాలంటే ఈ రోజు నుంచి రైట్ నా స్టడీ మీద ఫోకస్ చేయండి, అత్యున్నతంగా ఫోకస్ చేయండి. ఇలా కూర్చొని ఒక 45 మినిట్స్ టైం పెట్టుకోండి. అందుకనే అమెరికాలో పొమోడోరో మెథడ్ అనేది ఒక దాన్ని డిజైన్ చేశాను. అది ఎలా ఉంటుందంటే చెప్తాను. మీరు ఇంట్లో మీ అమ్మతో చెప్పి అలారం కానీ సెల్ ఫోన్ కానీ 1 అవర్ ఆన్ చేయించండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదయాన్నే 6 అనుకోండి, అమ్మ అలారం 7కి పెట్టమని చెప్పాలి. ఈ 6 నుంచి చదువుతూ ఉండాలి. ఎంతవరకు? అలారం మోగేంత వరకు చదవాలి. ఈ అలారం మోగంగానే మీకు అర్థమవుతుంది, ఓహో 1 అవర్ చదివాను. ఎస్, ఈ 1 అవర్ మిగిలిన ఏం ఆలోచన ఉండకూడదు. అర్జునుడికి ఏ విధంగా పక్షి తల కనిపించిందో మీకు ఆ చదువు మీద ఫోకస్ కావాలి. హై ఫోకస్, అటెన్షన్, కాన్సన్ట్రేషన్, ఇవి చేస్తే స్టడీలో మీరు ఇంప్రూవ్ అవుతారు. ప్లస్ నేను మీకు చెప్పినట్టుగా సెల్ ఫోన్ డ్యామేజ్, ఇలా సెల్ ఫోన్ జరగడానికి కారణం ఏంటంటే మీరు ఎక్కువ దాన్ని చూస్తున్నారు, ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ చూస్తున్నారు. వీటి ద్వారా మీ బ్రెయిన్ స్లో అవుతుంది, క్రియేటివిటీ పెరగదు, యాంగ్జైటీ పెరుగుతుంది, ఒత్తిడి పెరుగుతుంది, టెన్షన్ పెరుగుతుంది, కోపం పెరుగుతుంది. మీ అమ్మ నువ్వు గొడవలు పెట్టుకుంటారు. అవునా? మీ అమ్మ చెప్పి గొడవలు. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ ఇట్స్ ఏ రైట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ చిన్న పిల్లలు మీరు ఇప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. కానీ మీ స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ సారు టీచర్లు ఇటువంటి అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు పెట్టారు? ఒక చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్, ఒక బిహేవియర్ థెరపిస్ట్ని పిలిపించి మా పిల్లల్లో మార్పు రావాలా, చేంజ్ అవ్వాలా, మా పిల్లల్లో బెటర్ అవ్వాలా, చేంజ్ అవ్వడానికి కోసం చేస్తున్నాం. సముద్రపు అడుగు భాగాన ముత్యపు చిప్పలు ఉంటాయి, ముత్యాలు ఉంటాయి. ఆ ముత్యపు చిప్పలు ఏం చేస్తుంటాయంటే ఆల్ చిప్ అంటాం. ఇవి ఇసుకను తింటుంటాయి. ఇసుకను తినేసి కడుపులో పెట్టుకుంటాయి. లోపల 180 డిగ్రీల వేడికి ఆ ఇసుక కాస్త ముత్యాలలాగా తయారవుతాయి. ఆ ముత్యాలని కడుపులో తీసి అమ్మామంటే ₹1,00,000 మనకు వస్తుంది. సముద్రపు అడుగు భాగంలో అమ్ముతారు. అంటే లోపల ఏం జరిగింది? హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. అదే మనం ఇసుక తింటే అవుతా? నువ్వు ఒక కుప్పటి ఇసుక తీసుకున్న ముత్యాలు అవుతా? మోషన్స్ పట్టుకోవాలని ఇబ్బంది అవుతాయి కదా. అందుకని వాటికి ఆ ముత్యపు చిక్కులు కాస్త అంటే లోపల ఒక రకమైన చేంజ్ జరిగింది. ఇప్పుడు మీరు కూడా ఒకటి సెల్ ఫోన్ విషయంలో 100% చేంజ్ అవ్వాలా. రెండవది, అమ్మా నాన్న మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారు, మీకోసం కష్టపడుతున్నారు. ఎస్ ఆర్ నో? మూడవది వచ్చేసరికి స్టడీస్లో రెగ్యులర్గా ఉండాలి, ఫోకస్గా ఉండాలి, అటెంటివ్గా ఉండాలి, హైలీ ఫోకస్గా ఉండాలి. మీలో చాలా మంది చేతులు ఎత్తారు. నాకే షేమ్ అనిపించింది, ఎక్కువగా ఆబ్సెంట్ అవుతున్నాం సార్ అన్నది చాలా మంది చేతులు ఎత్తేసారు. కారణం ఏం చెప్తున్నా అంటే జలుబు సార్ అది సార్. ఇవన్నీ కాదు, ఈ రోజు నుంచి వీటన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటాం. ప్రతిరోజు రెగ్యులర్గా స్కూల్కి రావాలి. స్కూల్కి రావడం పోవడం ద్వారా మీ బ్రెయిన్ డెవలప్ అవుతుంది. టీచర్లు 7 మెంబర్స్ చెప్పడం ద్వారా మీ యాక్టివిటీలో చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు మారాల్సింది మీ ఆలోచన విధానంలో మారతారా? అందుకని ఫస్ట్ వన్, నేను మీకు సెల్ ఫోన్ని ఎలా స్లో చేయాలో నేర్పించాను. రెండవది, పేరెంట్స్ పరంగా పేరెంట్స్ పట్ల అమ్మతో నాన్నతో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలా, వాళ్ళతో కమ్యూనికేషన్ ఉండకూడదని చెప్పాను. కమ్యూనికేషన్, తిన్నావా, తినలేదా, హా అనేది ఉండకూడదు. తిన్నావా అంటే తిన్నాను నాన్న, తిన్నాను డాడీ, తిన్నాను మమ్మీ. ఈ విధమైన కమ్యూనికేషన్ చేస్తే బ్రెయిన్ షార్ప్ అవుతుంది. ఐ కాంటాక్ట్ చేస్తే బ్రెయిన్ షార్ప్ అవుతుంది. నవ్వుతూ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? కరెక్ట్ స్పాంటానియస్ అవుతుంది. అందుకనే రెగ్యులేట్ ద ఎమోషన్స్. మీ కోపము, భయము, ఆందోళన వీటన్నిటిని ఫాలో చేయండి. ఓకే, వీళ్ళందరి కోసం ఒకసారి క్లాప్ కొట్టండి. మంచి పిల్లలు, మంచి గోల్స్లో ఉన్నారు. వీళ్ళ గోల్ లక్ష్యం కలెక్ట్ అవ్వాలి. ఆశయము కొన్ని లక్షల మందికి సర్వీస్ చేయాలి. సేమ్ అలాగే మీ తల్లిదండ్రులు కూడా మిమ్మల్ని కోరుకుంటారు. అయితే మీకు ఈరోజు ఏబిసిడి నేను క్లాస్ ఏం చేస్తున్నాను. ఏబిసిడి, ఏ స్టాప్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ అర్జెంట్. ఏ లిస్ట్లో ఉండాలా? వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ అర్జెంట్. చదువు ఇంపార్టెంట్, నిద్ర ఇంపార్టెంట్, ఫుడ్ ఇంపార్టెంట్, అమ్మా నాన్న వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ అండ్ బి. ఏ బిలో ఇంపార్టెంట్, అర్జెంట్, ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సి నాట్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ అర్జెంట్. సినిమా ఉంది, మలయాళం చూడవచ్చు. డి యూజ్లెస్, మీనింగ్లెస్, వేస్ట్ థింగ్స్. ఉదాహరణకు సెల్ ఫోన్ యూజ్లెస్ మీకు
క్లాస్ అయిపోయి ఈరోజు సినిమాకి వెళ్ళడం ఏనా బీనా సీనా డీనా డి దిస్ కాల్ డ్యామేజ్ డిస్ట్రాయ్ డిటైన్ డిస్టర్బ్. అందుకని ఏ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, వెరీ వెరీ అర్జెంట్ థింగ్స్. మీ లైఫ్లో ఇంపార్టెంట్ ఏది? అమ్మ ఇంపార్టెంటే కాదా? నాన్న ఇంపార్టెంటే కాదా? చదువు ఇంపార్టెంటే కాదా? సెల్ ఫోన్ డి దట్ ఈస్ కాల్ నో నీడ్. అవసరమా సెల్ ఫోన్? ఏమన్నా బతకలేమా? అందువల్ల ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసి నేను ఏమైతే చెప్పానో మీరు ఒక్కసారి ఇంట్లో ఆలోచించండి. మీ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఒకటి సెల్ని మినిమైజ్ చేసేమన్నాను, జీరో చేయమన్నాను. రెండవది మీ అమ్మ మీ నాన్న మీకోసం గెలవాలని కోరుకుంటాను. మీ అమ్మ మీ నాన్న విన్ తిరిగి కోరుకుంటాను, నా బిడ్డ గెలవాలని నేను గెలవాలి. మూడవది స్టడీస్ పరంగా అద్భుతమైన ఇంట్రెస్ట్, ఫోకస్, అటెన్షన్ పెట్టాలి. హైలీ అటెన్షన్, ఫోకస్, కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టినప్పుడు మీ లక్ష్యము మీ ఆశయం నెరవేరుతుందని ఆశిస్తూ ఒక చైల్డ్ కౌన్సిలర్గా, ఒక సైకాలజిస్ట్, ఒక బిహేవియర్ థెరపిస్ట్గా మీరు సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. ఈ మంచి అవకాశం ఇచ్చిన సాయి మహావిద్యాలయ సార్ కరస్పాండెంట్ గారికి, నారాయణ సార్ గారికి, స్టాఫ్కి ప్రత్యేకంగా మీరు ఇంతసేపు ఓపికతో విన్న మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. He gave a wonderful speech and a valuable message to you, my dear students. Once again, you need to appreciate sir with your big claps. Okay, start. Listen carefully, my dear students. Till now, sir gave motivational speech till now. Basically and primarily and mostly on 3 topics. Number 1, that is number 1, to be the best in studies. To be the best in studies. Number 2, you need to give respect to your parents and you need to be polite with your parents. Number 3, you should go for to avoid using mobile. These 3 topics are very very important, my dear students. All my words from this minute onwards. అన్నీ ఫాలో అవుతారా? Is it your promise? Very good, thank you.